Hello my dear student, myself Vidyashree. I am Business Studies lecturer in Alpha Pre-University College, Krishnarajanagar. This is my 8th video class. In the last video class, you learnt what are the significance of the principles of the management and what are the principles of scientific management. In this class, I am going to explain techniques of scientific management. There are many techniques in the scientific management. Firstly, I am going to explain the techniques of functional foremanship. All techniques are implemented by the F.W. Taylor. The first technique is functional foremanship. These techniques carry 8 marks, very important. Functional foremanship. Functional foremanship is a extensions of principle. Functional foremanship is a extensions of principles of division of work and specializations of the shop floor. Functional foremanship is the extensions of principles of division of work and specializations of the shop floor. In the company, factory managers classified into 2. First one is planning in charge, second one is production in charge. Planning in charge again classified into 4. Production in charge again classified into 4 categories. Number 1, planning in charge have 4 managers. First one, instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, disciplinarian. Production in charge as speed boss, gang boss, repair boss and inspector. The workman take orders from these 8 specialists. It is related to functions and productions. The decisions related to functions and production. All 8 specialists give orders to the workman to related to the functions and production. Firstly, F.W. Taylor can dividing 8 specialists to guiding the workman. Why F.W. Taylor dividing 8 specialists for guiding to the workman? Because all qualities cannot be found in a single person. All qualities cannot found in a single person. The qualities are skills, knowledge, abilities, intelligence, honesty, then good health, then managerial abilities. These are all qualities does not found in a single person. For this purpose, F.W. Taylor dividing into 8 specialists such as instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, disciplinarian. Next, production in charge, speed boss, gang boss, repair boss and inspectors. These specialists can take decisions on the basis of according to their skills and knowledge or professions. First one is instruction card clerk. These specialists related to planning. The first specialist is instruction card clerk. ಇವರೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಕ್ಮನಿಗೆ? ಇಂದಿಲ್ಲಿ ನೇಮೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ providing instructions to the workman. Instruction card clerk providing instructions to the workman or draft instructions to the workers. In a route clerk
ಕ್ಲರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ? ದ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ದ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ production. In a time and cost clerk specialist, these specialists helps to prepare time and cost sheet. Time and cost clerk helps to prepare a time and cost sheet. In disciplinary, so ಇಲ್ಲಿ ನೇಮೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ? ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಯನ್ manages, ensures disciplines to the workers. Disciplines to the workers. In a production in charge. Production in charge includes 4 specialists. First one, speed boss, gang boss, repair boss and inspector. The speed boss ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್ helps to timely and accurately completions of work. This boss helps to timely and accurately completions of work. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ? ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ keeping tools and machines by the workers in operations of the organizations. The gang boss helps to keeping tools and machines to the workers for the purposes of operations in the organization. In a repair box, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this boss helps to proper working conditions of the machines. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಷಿನರೀಸ್ಗಳಿದೆ ಆ ಮಿಷಿನರೀಸ್ಗಳ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಮಿಷಿನರೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ವರ್ಕರ್ಸು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 8 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ FW ಟೇಲರ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಈ 8 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ನಾಲೆಡ್ಜು, ಎಬಿಲಿಟಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೋಸ್ FW ಟೇಲರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ 8 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ರೂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಯನ್ and production in charge, speed boss, gang boss, repair boss and inspectors. So each specialist can decide on the basis of their skills and knowledge and qualities. Second techniques of scientific management is standardization and simplification. This techniques also implemented by the FW Taylor. What is the standardization? ಏನು standardizations ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ standardization is refers to the process of setting standards for every business activities. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ process of setting standards for every business activities. Next, objectives of standardizations. What are the objectives of the standardization? Number 1, to reduce a product to fixed types, size and characteristics.
ಸೊ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಜಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Second point, to establish interchangeability of manufacture parts and products. ಸೊ ಇವಾಗೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷೀನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವುಗಳು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ಸ್. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ business activities. Standardizations refers to the process of setting standards for every business activities. Then objectives of standardizations. What are the objectives of the standardizations? First one, to reduce a product to fixed types, size and characteristics. ಏನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಪೀಪಲು ಇದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇಂಟರ್ಚಾರ್ಜೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Next, to establish standards of excellence and quality in materials. Last objectives is to establish standards of performance and men and materials. Next, simplification. What is the simplification? Simplifications andre ಏನು? Simplification aims eliminating the unnecessary diversify ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ cost of the labors, machines, tools, fully utilizations of equipments and increased turnover of the company. So simplifications ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್, ಮಿಷಿನ್ಸ್, tools, fully utilizations of equipments and increased turnover of the company. So this is the second techniques of scientific management. The next scientific management techniques is work study. According to Taylor, work study includes 4 aspects. According to the Taylor, work study includes 4 aspects such as method study, motion study, time study and fatigue study.
The first one is method study. Method study ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಧಾನದ ಅಧ್ಯಯನ. The objectives of method study is find out the one best way for doing the job. Find out the one best way for doing the job. There are many methods is there for doing the job. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಹುಡುಕುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ one best way for doing the job. There are many methods, there are various methods for doing the job. The objectives of method study is minimize the cost of production and maximize the quality and satisfactions of the customers. The main objectives of the method study is minimize the cost of production and maximize the quality and satisfactions of the customers. For this purpose, there are many techniques are used to find out the best way for doing the job, such as chart, then research and some technologies. Next one, motion study. Motion study refers to the study of movements. Motion study refers to the study of movements. Movements such as lifting, putting object, sitting, movements, changing position from one place to another place. According to this study says, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಡಿ eliminating the all necessary movements while doing the job. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅನಾಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. For this purpose, eliminating the unnecessary movements while doing the job, because it take less times of completions of the work. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಮೋಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಮೋಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಲನವಲನಗಳು, ಅನುಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ಏನು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಜಾಬ್. ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ specific time to completions of a particular job. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The time study objectives are determine number of workers, determine labor cost and frame suitable incentive scheme. So these are some objectives of the time study. Time study will depends upon volume and frequency of the task. Time study will depends upon the volume and frequency of the task. So time study, it determines the standard time to take on the perform of a well-defined job. Time study is depends upon the volume and frequency of the task. What are the objectives of the time study is, one, determine number of workers, determine labor cost, last one, frame suitable
ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮೂದಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ. ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಯಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮೆಂಟಲಿ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ, ವೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಆಡಳಿತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೋ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ? ಆಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನಿರ್ಬೋದು? ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಕ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಾವಣಿಕೆ ಆಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ F.W. Taylor. First one method study, motion study, time study and fatigue study. Method study ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The objectives of method study is find out one best way of doing the job. Motion study ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Motion study refers to the study of movements, lifting, putting object, sitting, movements from one place to another place. So according to this study ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್. ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಚಲನವಲನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಜಾಬ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 8 ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು 8 ಅವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಚಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 7 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು 21 ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 1 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಬಾಕ್ಸಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ, ಆಯಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವು ಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು: ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು, ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಕ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೀಸ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ತುಂಡು ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪೀಸ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ F.W. Taylor.
According to this system, the wages are paid on the basis of ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೋ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ FW ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪೀಸ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So in this system, the wages are paid on the basis of output of the employees, or the wages are paid number of units on the basis of number of units produced by the employees. This system strongly advocated by the FW tailors. The employees can be classified into 2. One is efficient workers and inefficient workers. Efficient workers can get more salary and remunerations and rewards, but inefficient workers get wages on the basis of their output. So these are some techniques of scientific management. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ simplifications and standardization, next one work study, last one piece wage system. ಸೊ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವಿವತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.